Hello guys, namaste and welcome back to my channel Sunset Vlog, and that also on the very special occasion of Nari Divas. Sabai nariharलाई मेरो तर्फबाट र Sunset Vlogबाट happy Women's Day to all the beautiful women around the world. हैन, आज Women's Day special riddle challenge नगरी त म बस्नै सकिन, त्यही भएर special 3 questions लिएर म यहाँ तपाईहरु सामु उपस्थित छु. Questions related to women. अनि त्यसपछि यो क्वेशनहरु सोधिसकेपछि I am going to announce the result of Valentine's special riddle challenge. त्यसमा एक दुईजना विनर्सहरु हुनुहुन्छ है. अनि त्यसपछि सानो एउटा नारीको सम्बन्धमा मनमा लागेको कुरा पोखेर जानेछु. सो पुरा भिडियो हेर्दिनु होला, अल्छी नगरिकन. त्यति लामो त बनाउँदैन, भिडियो चाहिँ छोटै हुन्छ. रिडल्स गाउँखाने कथा मात्रै किन भनेर चाहिँ today I have searched for 3 puzzles. So ladies, come on, not just ladies, everyone can participate, but then this is especially for ladies, so please go ahead and participate. And before asking you the questions, let me say my same rules. Like I have just 3 questions, हैन, तीनटा मात्रै क्वेशनहरु छ र जसले पनि तीनैवटा क्वेशनको आन्सर मिलाउनु हुन्छ 300 को रिचार्ज कार्ड, दुईटाको मिलाउनु हुन्छ 200 को रिचार्ज कार्ड, र एउटा मात्रै मिलाउनु भए पनि 100 को रिचार्ज कार्ड मेरो तर्फबाट हजुरहरुले पाउनुहुनेछ नारी दिवस स्पेशल डेमा. सो यहाँ चाहिँ मैले आज सबै इंग्लिश पजलै ल्याएको छु. सो प्लिज पे अटेन्सन सिन्स इट्स अ ब्रेन टिजर, सो यू नीड टु पे अटेन्सन. सो द फर्स्ट वान इज, फर्स्टली आई एम ड्राइड, secondly I am wet, thirdly the more I swim the more you test me better. Who am I? I think that was easy. And another second easy one, second puzzle goes this way. There is an English word where the first 2 letters stand for a male and the 3 first letters stand for a female. Likewise, 4 first letters stand for a great man and the whole letters stand for a great woman. What is the word? I mean, guess the word. Okay, now the puzzle number 3 and the last question of this day is, a woman shoots her husband, then she keeps her husband under the water for some time and finally hangs him up. And then after some time, they both go out for a dinner. How is that possible? So all you need to say is, who was the woman? So I think that was a pretty good puzzle. So please, whoever can solve these 3 puzzles will be rewarded with recharge card as always from me. My second session is to announce the result of Valentine's special riddle challenge. And that day also I had asked 3 questions, which was pretty easy, and very few my regular viewers have answered. So let me repeat the questions once more. The questions were, some people break, because it was related to love, because that was Valentine's Day. So the questions were, some people break me while some keep me. What am I? So whoever had participated had answered promise. That also can be, but my answer was heart. So so I think I will not consider that, because since it was a Valentine's Day, it was related to love, so the answer was heart. So question number 2 was, what fills a room but does not take space? That also, the answers were correct, but then still my answer was love. Love is in the air, since it was a Valentine's Day. And the third question was, when you attend a wedding ceremony, you will see 2 of me, but I am not a human. Who am I? Of course, a wedding ring. So that was the correct answer given by 2 participants, and they are none other than Kajol Joshi and Sandaman. So Kajol Joshi and Sandaman, get ready for your 100 recharge card on this special day of Women's Day. And please
नरिसाउनु होला मैले तपाईहरुको आन्सरलाई करेक्ट गरिन सो whoever has participated thank you Vidya ma'am for participating but I'm so sorry मेरो आन्सरसँग मिलेन हैन तपाईको आन्सर राइटै भए पनि so please do participate and be the winner again so thank you for participating okay that was the new riddle challenge and the winner of old riddle challenge जाँदा जाँदै आज नारी दिवस भएकोले गर्दा मैले केही नबोली त जानि सकिन आज मैले जे बोल्दै छु त्यो नारी सम्बन्धी बोल्दै छु हैन न यो कुनै कविता हो न यो कुनै निबन्ध हो न यो कुनै कथा हो मेरो मनमा लागेको रिलेटेड टु अल द वुमन इन द वर्ल्ड म सानो एउटा मेरो मनमा लागेको कुरा पोख्न गइरहेको छु हुन सक्छ म कतिपय ठाउँमा गल्ती होला हुन सक्छ यसमा सबैको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ आफ्नो आफ्नो हैन तर आज नारी दिवसको दिनमा मेरो मनको कुरा राख्ने पनि त मेरो एउटा हैन I have the right to speak my thought भनेर यो सानो एउटा नारी दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा छोरीको लागि केही बोल्न गइरहेको छु एउटा घर हुन्छ हैन त्यो घरमा परिवार हुन्छ त्यो परिवारमा एउटा छोराले जन्म लिन्छ एउटा छोरीले पनि जन्म लिन्छ हैन त्यो छोरा र छोरी एउटै कोखबाट जन्मिन्छन् एउटै आँगनमा हुर्किन्छन् हैन ठुलो हुँदै गएपछि उनीहरु सँगै स्कुल पनि पढ्न जान्छन् कलेज पनि पढ्न जान्छन् हुँदा हुँदा उनीहरु हुर्किँदै जान्छ हुर्किँदै गएपछि उनीहरु आफ्नो आफ्नो कामकाजतिर लाग्छन् हैन त्यसपछि घरको आमा बुवाले छोरा छोरीलाई बिहे गरिदिन्छन् हैन बिहे गरिसकेपछि त्यही घरमा त्यो छोरा आफ्नो अधिकार जमाएर निर्धक्क साथ बस्न सक्छ हैन तर त्यो छोरीले बिहे गरेर त्यो घरबाट बिदा भएपछि त्यो घरमा फेरि आउनलाई हिचकिचाउँछ जसरी उ जुन हकले त्यो घरमा पहिला बच्चा बेलादेखि हुर्केर आइरहेको जुन त्यो हक थियो नि त्यो उले पाउँदैन किन त्यही छोराले त्यो घरमा जसरी उ जन्मेदेखिको उले बिहे गरिसकेपछि पनि त्यही हकले उले बस्न पाउँछ भने छोरीले किन पाउँदैन हैन एउटै कोखमा जन्मेर एउटै आँगनमा हुर्केर एउटै सबै चीजको भोग गरिसकेपछि बिहे गरेपछि किन यो फरक हैन त्यही भएर मलाई यो एकदम पछाइ बेलादेखि चित्त नबुझ्ने कुरा हुन त अब यो म एकजनाले बोलेर यो चेन्ज हुने होइन यो समाजले नै आएको छोरी भएपछि बिहे नगरीसम्म मात्रै आफ्नो घर त्यसपछि बिहे गरिसकेपछि आफ्नै घरलाई उले माइत भन्नुपर्छ र उले बिहे गरिसकेको घरलाई उले आफ्नो घर भनेर बस्नुपर्छ हैन तर मलाई यो एउटा चित्त नबुझेको त्यही भएर अब त्यो फर्केर आएपछि पनि छोरी ढुक्कैसँग आउन पाउने एउटा वातावरण होस् कि त्यो घरमा माइतमा उसको माइतमा त्यही भएर म त के भन्छु भने मेरो पनि छोरी छ हैन एक दिन उसले पनि बिहे गर्छ दाइजोमा मैले भला उलाई के पनि दिन नसकौँला तर म थाहा छ के दिन्छु उलाई म मेरो घरको एउटा साँचो दिन्छु उलाई बिदा गर्ने बेलामा ताकि मेरो छोरीलाई या तपाईहरु हामी कसै सबैको छोरीलाई जसरी उ पहिला बच्चा बेलादेखि बिहे गरेको दिनसम्म जसरी उ जुन हकले उ आफ्नो माइतमा बसिरहेको थियो नि उलाई जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला उ ढोका खोलेर आउन सक्ने वातावरण होस् कि त्यो माइतमा त्यही भएर मेरो छोरीलाई दाइजो स्वरूप मेरो घरको एउटा स्पेयर साँचो दिन्छु कि उले आफ्नो माइतमा फर्केर आउनलाई कसैको पर्मिसन लिएर या कसैलाई फोन गरेर आउनु नपरोस् उ जसरी सधैँ अरू बेला हैन स्कुलबाट कलेजबाट कामबाट जसरी आफ्नो घरमा साँचो खोलेर पस्यो नि बिहे गरिसकेपछि पनि उलाई जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला आफ्नो घरको साँचो खोलेर बस्न सक्ने वातावरण म बनाउँछु जसरी मैले अहिले यो सोचे यसै तपाईहरुले पनि आफ्नो छोरीलाई बिहे गरेर दिएर पठाएपछि पनि आफ्नो घरमा फर्केर आउनलाई कसैको पर्मिसन लिन नपरोस् के आफै ढुक्कसँग आउने वातावरण बनाउनुस् केही दिन सक्नु भएन पनि आफ्नो घरको साँचो चाहिँ एउटा दिनुस् है आफ्नो छोरीलाई बिदा गर्न अगाडि सो थाहा छैन तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो मनको कुरा मैले आज बोले हैन मेरो मनभित्र लागेको कुरा अनि हो यो समाज हो समाजलाई एकजनाले परिवर्तन गर्न सक्दैन तर एकजनाले स्टार्ट गर्यो भने त सबैले त्यही फलो गरेपछि त एउटा चेन्ज त आउँछ नि हुन त अहिले धेरै नै चेन्ज आइसकेको छ धेरै नै चेन्ज आए पनि हाम्रो मनभित्रको दिमाग
चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो हाम्रो रीति कुनीतिहरू छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो गाइज मैले जे बोल्नु थियो मैले बोलेँ होइन, मेरो मनमा लागेको कुरा गरेँ। अब हजुरहरूलाई मेरो मनको कुरा कस्तो लाग्छ प्लिज डु कमेन्ट होइन। अनि हुन त धेरै जसो म्याक्सिमम आमा बाउले यो नै सोध्छ होला आफ्नो छोरीको लागि होइन, आफ्नो छोराछोरा अधिकार दिउँ, तर पनि समाजले कतिपय ठाउँमा रोक्छ। त्यही भएर सो प्लिज लेट्स चेन्ज along with the passing years। हामी नयाँ जमानामा छौँ भन्छौँ, हामी मोडर्न छौँ भन्छौँ, तर हाम्रो दिमाग कहिले मोडर्न हुने होइन। त्यही भएर मलाई आज यो नारी दिवसको दिनमा एउटा सानो छोरीको लागि एउटा नारीको लागि बोल्न मन लागेको थियो। सो मैले बोलेँ। यदि मैले गलत बोलेको भए पनि हजुरहरूले प्लिज कमेन्ट गरेर बताइदिनुहोस्, र यदि सही बोलेको भए पनि हजुरहरूको यो विषयमा के छ होइन प्लिज त्यो खुलस्त पारिदिनुहोस्। किनभने छोरी भन्ने चिज चाहिँ एकचोटि बिहा गरिसकेपछि न उसको बुढाको घर आफ्नो हुन्छ न उसको माइत आफ्नो हुन्छ के, अनि जाने त कहाँ होइन। त्यही भएर हामीले मैले अघि जे भन्यो त्यस्तो वातावरण बनाइदिउँ कि छोरीले पनि आफ्नो माइतमा जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला आउने हक पाओस् के। सो द्याट इज अल आई वान्टेड टु सेयर अन दिस स्पेसल डे अफ वुमेन्स डे, नारी दिवस। हामी नारी भन्छ होइन, तर नारीले नै नारीको खुट्टा तानिरहेको हुन्छ, त्यस्तो पनि नगरौँ होइन। नारीले नै नारीलाई उचालौँ, नारीले नै नारीलाई अगाडि बढाउँ। सो हामी नारी होइन गर्व गर्छु होइन। मैले किन गर्व गर्छु, किनकि सबैभन्दा माया लाग्ने मान्छे पनि नारी नै हो, आफ्नो आमा जसले जन्म दियो होइन, यो जसले यो धरतीमा ल्यायो। ह्याप्पी नारी दिवस टु एभ्री वुमन, एभ्री ब्युटिफुल वुमन अराउन्ड द वर्ल्ड। एभ्री वान इज ब्युटिफुल इन देयर ओन वे होइन। कसैको कपाल राम्रो हुन्छ, कसैको आँखा राम्रो हुन्छ, कसैको नाक, कसैको मात्रै राम्री भएर हुँदैन है, हेर्दा मात्रै राम्रो भएर हुँदैन, भित्रको मन पनि राम्रो हुनुपर्छ। सो भन्नु सक्छु। सो एनिवे ह्याप्पी नारी दिवस टु वान एन्ड अल फ्रम सुनी, फ्रम सनसेट ब्लग, and stay tuned. And those who have not subscribed my channel, see Nari's channel, please do subscribe and let me also grow. Every time I say but I don't know where I lack behind. Happy Women's Day to one and all.